سے، اتنا مایوس نہ ہو اپنے شکستہ دل سے، اور کام آ جاتا ہے ٹوٹا ہوا پیمانہ۔ کس کام آتا ہے؟ خود کو زخمی کرنے کے لیے، جسم سے لہو بہانے کے لیے، زمانے کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور اسی کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محمد علی جوہر یونیورسٹی قانون کے تحت تشکیل پا گئی ہے، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ ایک ایکٹ اتر پردیش ودھان سبھا سے پاس ہوا ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ قانون سے یونیورسٹی بن چکی ہے۔ میں طارق فیضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ انووا میں ہم آئے تھے، اسے میرا بریف کیس رکھا ہے، میں یو جی سی کا وہ لیٹر بھی آپ کو دکھاؤں گا، وہ آپ کو میں اس یونیورسٹی کا ایکٹ بن جانے کے بعد یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی کے کام تیزی سے ہوئے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ سیاست ایک طرف اور تعلیمی مشن ایک طرف، کوئی شخص اتنا بڑا راکشس نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا کہ بچوں کے ہاتھوں سے قلم چھین لے، زبان والے کی منہ سے زبان کھینچ لے، ہاتھ قلم کر دے وہ جو ہاتھ قلم پکڑنا چاہتے ہوں۔ یہ تو تصور بھی نہیں تھا ہمارا۔ یہ اچانک سرکار چلی گئی۔ میں ایم اے خان صاحب سے، ممبر راجیہ سبھا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سیاست والے لوگ ہیں، اور یہ پورا ملک سیاسی نظام سے چلتا ہے۔ یہ ملک کسی مسجد یا مندر سے نہیں چلتا، کسی خانقاہی نظام سے نہیں چلتا۔ یہ ملک چلتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، یہ ملک چلتا ہے صوبائی حکومتوں کے ذریعے، اور یہاں پر فیصلے ملک کی تقدیر کے ایوانوں میں ہوتے ہیں، اور اس کا فیصلہ بھی ایوان میں ہوا تھا۔ اس کا پروپوزل ایک سیاستدان نے رکھا تھا، کیونکہ یہ سیاستدان ایک حص رکھنے والا اور تعلیم سے محبت کرنے والا اور کمزوروں کو تعلیم دلانے کا ایک مشن رکھتا۔ ہمارے جذبے کی تسکین نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہماری تسلیل ہوگی کہ کسی سیاستدان کو کوئی تعلیمی کام یا کوئی تعمیری کام نہیں کرنا چاہیے۔ سیاستدان لوگوں کا چنا ہوا نمائندہ ہوتا، اس کو ووٹ دینے والا ایک مزدور بھی ہوتا ہے اور ایک اسکالر بھی ہوتا ہے، تب وہ جا کر ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ اگر سیاستدان بھی یہ فیصلے نہیں کرے گا تو یہ فیصلے کرے گا کون؟ ہم کون سا ہاؤس لائیں گے جہاں اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کوئی قوم، اگر کوئی معاشرہ عصبیت کا شکار ہو رہا ہے تو اس کے لیے انصاف کہاں ہوگا؟ پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا، اسمبلیوں میں نہیں ہوگا، پھر کہاں ہوگا؟ اور جب انصاف، میں برابر کہتا رہا ہوں کہ زمین والوں کے ساتھ انصاف کرو، اور جب تم زمین والوں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے تب انصاف آسمان والا کرے گا، اور جب انصاف آسمان والا کرے گا تم اس کی تاب نہیں لا سکو گے، تیز ہوائیں چلیں گی اور زمینیں پلٹ جائیں گی۔ انصاف نہیں ہو رہا ہے، اور یہ یاد رہے کہ خلافت راشدہ کا دور بھی اسی لیے ختم ہوا کہ انصاف مدھم ہوتا چلا گیا۔ اسلام کا دور بھی اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کی بحث کا یہ وقت نہیں ہے۔ حکومت مغلیہ بھی اس لیے ختم ہو گئی کہ انصاف ختم ہو گیا اور عیاشی عروج پر آ گئی۔ انگریز بھی یہاں سے اس لیے چلا گیا کہ وہ غیر منصف ہو گیا تھا۔ لہذا اس دور کو بھی یہ یاد رہے کہ تاریخ کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا کرتی ہے۔ انصاف چلا جائے گا تو ہاتھ سے ملک بھی چلا جائے گا۔ میں یہ ملک کے خلاف نہیں کہتا، میں آپ سے کچھ ایسا عرض کروں گا جس سے آپ کو یہ لگے گا کہ میں کس قدر ہندو اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنے میں یقین رکھنے والا آدمی ہوں۔ میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا کنوینر ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک مسجد کو بچانے کے لیے کسی مسلمان، کسی غیر مسلم کی نکسیر پھوٹ جائے، اس کا قائل تھا۔ میں نے برابر یہ کہا
کہ عدالت کے فیصلے کا انتظار کرو، آپس میں تصادم مت کرو۔ ہم نے کہا تو سالوی ریتمبرا نے کہا کہ جو اعظم کا سر لائے گا وہی رام بھکت کہلائے گا، لیکن 8.5 برس اٹل بہاری واجپئی اور راکیش اڈوانی نے یہی کہہ کر 8.5 برس سرکار چلائی، اور ان سے کسی نے نہیں کہا کہ ایودھیا کے مندر کا مستقبل کیا ہے۔ اسی لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے، خاص طور سے سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے، اور یہ اس لیے سیاسی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری تعلیم کے لیے کوئی حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور وہ ہمیں محض جاہل و ذلیل کر کے رکھنا چاہتی ہے، تو آج نہیں تو کل اسے اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ میں کسی جماعت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جس پارٹی سے تھا 29 برس کے بعد مجھے اس سے رشتہ توڑنا پڑ گیا، بلکہ میں نکال دیا گیا، اس لیے نکال دیا گیا کہ میں کلیان سنگھ کو بابری مسجد کی شہادت کا ذمہ دار نہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بنا پر یونیورسٹی نہ بنے کہ میں بہوجن سماج پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، میں نے بہوجن سماج پارٹی جوائن کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے اس یونیورسٹی کو اتھرائزیشن لیٹر ایشو نہ کیا جائے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک جوائنٹ سیکریٹری لیول کا، جسے ہم اپ گریڈڈ کلرک کہہ سکتے ہیں، صرف اس کے لیے ایک لیٹر جاری کرنا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یہ سمجھتی ہے کہ یونیورسٹی چل رہی ہے، کتنا المیہ ہے۔ جب یہ خطوط میرے پاس آتے ہیں تو میں روتا ہوں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ یونیورسٹی انڈسٹری نہیں ہے جسے میں نے بنایا۔ بہت ملک میں کام ہوئے، بڑے بڑے کالجز بنے، لیکن وہ ان کی ذاتی جائیداد ہے۔ میں اس کا لائف لانگ چیئرمین ہوں ٹرسٹ کا، لیکن میری ایک پیسہ تنخواہ نہیں ہے اس کی، اس کے ٹرسٹیز بینیفیشری نہیں ہے اس کے، بس ان کی زندگیوں تک یہ سلسلہ ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہ یونیورسٹی کسی کے فائدے یا کسی کے نقصان کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی فنڈز جنریٹ کرے گی وہ سارے فنڈز یونیورسٹی میں ہی لگائے جائیں گے۔ ظاہر ہے پرائیویٹ یونیورسٹی ہوگی، لہذا اس کی فیسیں سرکاری یونیورسٹی سے زیادہ ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کالجز سے جو کالجز اپنی جاگیر اور جائیداد کے طور پر چلائی جاتی ہیں، اسے بہت کم ہوں گی۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 15% بچے، مسلم میریٹوریس بچے، یہاں سے مفت تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آخری خط ہے اب تک کا جو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے مجھے ملا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ لکھا ہے کہ حضرت ہم آپ کو برسوں سے خط لکھ رہے ہیں، لیکن آپ اتنے بےہودہ اور بے ادب آدمی ہیں کہ آج تک ہمیں آپ نے کسی خط کا جواب ہی نہیں دیا۔ آپ کے اسٹاف کتنا ہے، اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، کس کس کو آپ کیا وظیفہ دے رہے ہیں، کیا ترقی ہوئی یونیورسٹی کی، ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خط ہے: سر پلیز ریفر ٹو دس آفس لیٹر آف ایون نمبر ڈیٹڈ اتنے اگست 2007 requesting for submission of information documents in the prescribed format for inspection of your university in terms of UGC, establishment of and maintenance of standards in private universities regulation 2003. It is regretted that university has not sent any information in this regard till date. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اس بات کے لیے افسوس ظاہر کر رہا ہے اور ہمیں انتہائی بےہودہ، انتہائی نکما اور نالائق سمجھ رہا ہے کہ آپ کیسے لوگ ہیں، آپ نے یونیورسٹی تو بنا لی لیکن آج تک یونیورسٹی کی کوئی اطلاع ہم کو نہیں دی۔ بٹ صاحب کو جانا ہے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ میں ایک
अर्ज और कर दूं खान साहब आपसे। दस्तूर के आर्टिकल 29 और 30 के तहत हिंदुस्तान की अक़लियतों को यह हक हासिल है कि वो अपने तालीमी इदारे कायम करें और उन तालीमी इदारों को हुकूमत पाबंद है माली मदद के लिए। क्योंकि मैं वकालत का तालिब इल्म था, मैं LLM कर रहा था, फाइनल सेमेस्टर था, इमरजेंसी लग गई, यूनियन का सेक्रेटरी था। सुना था कहीं लोमड़ियां भागी चली जा रही थी, वो ऊंट भागे चले जा रहे थे, उनमें एक लोमड़ी भी जा रही थी। लोगों ने पूछा कि लोमड़ी तुम क्यों भाग रही हो, पकड़े तो ऊंट जा रहे हैं। तो उसने कहा ये तो बाद में तय होगा कि ऊंट कौन है और लोमड़ी कौन है, इस वक्त अपनी जान बचाओ। मैं गरीब भी पकड़ा गया और तकरीबन 2.25 बरस बनारस की जेल में बंद रहा। मेरा इरादा बिल्कुल सियासत में आने का नहीं था, लेकिन मैं मजबूर कर दिया गया इसके लिए कि मैं बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने आप को पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि दस्तूर हमें इस बात की इजाजत देता है और उसी दस्तूर की इजाजत की बुनियाद पर हमने एक सरकारी यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा किया। अपनी 29 बरस की सियासी ताकत और वफादारी के नतीजे में सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी नहीं मांगी, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ी जायदाद नहीं है। आज भी यूनिवर्सिटी मांगी अपनी आने वाली नस्लों के लिए, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिससे 50% बच्चे मेरे पढ़ेंगे, लेकिन 50% दूसरों को भी पढ़ेंगे। मुल्क का अलविया क्या है, मेरे 50% न पढ़े और भाड़ में जाए कि मेरे भी 50% न पढ़े, फूट जाए पड़ोसी की दोनों आंखें, ख्वाह मेरी भी एक आंख क्यों न चली जाए। जहां सियासतदानों का सोचने का तरीका और अंदाज ये हो, वहां दस्तूर मुल्क में रहने वाले कमजोरों का दिफा नहीं कर सकता, उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। लिहाजा लाजिम है बजाय इसके कि हम खड़े हों, बजाय इसके कि मैं खान साहब खड़े हों, बजाय इसके तारिक साहब आगे बढ़ें, बजाय इसके कि नदीम तरीन साहब से या हम शाहीन साहब से दरखास्त करें, हम चाहते हैं कि मुल्क के वो लोग जो मुल्क की अक्सरियत है, समझा जाता है कि मुल्क उनका है, लेकिन मुल्क तो सबका है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। सच्चर कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई। ये जो कमीशंस बनते हैं ये दरअसल लावारिसों को विरासत देते हैं, ये अपंगों को पैर देते हैं, ये भूखों को रोजगार देते हैं। कमीशन इसलिए बनते हैं कि जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम करार दिया जा सके और सरकारी मोहर लग जाए, इंसाफ की मोहर लग जाए, किसी जस्टिस की मोहर लग जाए, जैसे बटला हाउस में हुआ। ये सच्चा कमीशन भी इसीलिए बना, लिब्राहन कमीशन भी इसीलिए बना। लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट आज टेबल क्यों नहीं हुई, और टेबल हो जाने के बाद सरकार क्या करेगी, इशारा क्यों नहीं हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई इलेक्शन से पहले। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक ठंडे बस्ते में है और हमें इस बात का इंतजार है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल क्या होगा। मैं सिर्फ बात को यहीं ले जाकर खत्म कर देना चाहूंगा कि सच्चर कमेटी ये कहती है कि आजादी के 50 बरस तक मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती होगी, मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो सच्चर कमेटी कह रही है जिसे जनाब मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने बनाया। वो कहती है कि 50 साल तक बहुत नाइंसाफी हुई। मैं जमाती तासुब का बिल्कुल इस वक्त कायल नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही किसी जमात में नहीं हूं। और ये मशवरा देती है कि मुसलमानों के लिए सैकड़ों और हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। हमारे यहाँ एक भोंडी सी मिसाल दी जाती है, कब दादा मरेंगे और कब बैल बटेंगे। न दादा मरेंगे और न बैल बटेंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के तहत हुकूमतें हिंदुस्तान कब यूनिवर्सिटियां बनाएगी हमारे लिए, ये तो दीवाने का ख्वाब है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो तकरीबन 3.5 बरस से बनी हुई खड़ी है, जिसमें एक पैसा किसी हुकूमत से नहीं मांगा गया, कोई खैरात नहीं मांगी गई,
सिवाय आपके सामने हाथ फैलाने के किसी हुकूमत से कुछ नहीं मांगा गया। उस बनी हुई यूनिवर्सिटी, उस तामीर शुदा यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक लेटर चाहिए, लेटर ऑफ अथराइजेशन, कि आप दाखिले शुरू कर दीजिए। वो दाखिले नहीं हो रहे हैं। हम इसी अपील के लिए आपके पास आए हैं कि इस यूनिवर्सिटी के बनने के लिए जो चाहिए था और जो आगे चाहिए उसकी दरख्वास्त भी आपसे करेंगे, आप जिस तरह भी मदद करना चाहें। लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मदद ये होगी कि हमें आपका अखलाकी ताउन हासिल रहे। और इसी के साथ मैं महेश भट्ट साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो यकीनन कोई ऐसी बात यहाँ कहें जिससे कोई बड़ा मैसेज जाए और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेटर ऑफ अथराइजेशन मिलने में सहूलत हासिल हो सके। उर्दू प्रेस क्लब से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस इशू को एक मजबूत इशू के तौर पर करें। और ये दिल कहता है कि वो सामने सरे मंजिल चराग जलते हैं, जवाब पाँव न देते तो मैं कहाँ होता। वाह। जनाब आजम खान साहब ने इंतहाई पेचीदा और फिक्र अंगेज मसाइल पर रोशनी डाली है। मैं जनाब महेश भट्ट साहब को अपने ख्याल का इजहार करने की दावत देने से पहले उनकी नज़र पेश कर रहा हूँ कि आब व गिल की आज़ादी, एक मकान की आज़ादी, आब व गिल की आज़ादी, एक मकान की आज़ादी, जिस्म व जान की आज़ादी, एक जहां की आज़ादी। आइए ज़रा सोचें क्या हमें मैसर है ज़हन व दिल की आज़ादी, एक बयां की आज़ादी। जनाब महेश भट्ट साहब अब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे जो गैर जानिबदार और बेबाक इजहार ख्याल के लिए मशहूर है। आज़म भाई को जब सुन रहा था तो एक शेर मैंने बूझा कि फासला शिद्दत एहसास से कम होता है, एक जरा हाथ बढ़ा लो तो छू लूं तुझको। जरा सा हाथ बढ़ाया आज़म भाई आपने हमको छू लिया। आपका मिशन जो है एक ऐसा पाक मिशन है जिसमें शामिल होकर हम हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने का कुछ काम कर पाएंगे। मुझे एक बात और दोबारा आज यहाँ पर स्पीक हुआ कि सपने देखने वाले बदल जाता, सपना वही लगता है। सर सैयद ने भी एक सपना देखा था जिसको आज आप 21वीं सदी में दोबारा देख रहे हैं, इसमें नई जान फूंक रहे हैं। और इसमें मैं आपके साथ हूँ। आप जहाँ जाएंगे, जिससे मिलेंगे, मैं आपके बाजू में खड़ा होऊंगा और आपके साथ रहूंगा। यही करना है। आज एक आज़ाद शख्स जो होता है वो दूसरे शख्स को आज़ाद करता है, लेकिन उसकी आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं हम आज़ाद, कैसे आज़ाद? जब तक आपका पड़ोसी जो है वो गुर्बत में है, तकलीफ में है, गुलाम बना हुआ है, तो आपकी आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आज़ाद शख्स जो होता है वो अपने पड़ोसी को आज़ाद करता है, उसके साथ बांटता है। जलालुद्दीन रूमी साहब ने कहा था कि माई लैम्प वाज लिट बाय अनदर, जो दिया मेरे हाथ में उसकी रोशनी मुझे कहीं और से मिली। आपका फर्ज है कि उसी रोशनी को आप किसी के साथ बांटें। और मुझे एक बात का यकीन है कि एक आदमी बस नियत बना ले तो बस मंजिल तक आप पहुंच ही जाते हैं। एक रसूल थे आप, एक रसूल ने देखिए कहां से बात शुरू की थी और इस्लाम कहां जाके आज खड़ा है। एक शख्स होता है, एक आज़म खान काफी, एक आज़म खान काफी है। ये नियत, ये पाक नियत जो आपकी है, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। और देखिए दरवाजे खुलते जाएंगे, अपने आप खुलते जाएंगे। बड़ी मुश्किल से लोग मिलते हैं जिनके रोम रोम से ये ईमान झलकता था। आपको देखकर कहीं बदल हमारी हम और आप मिलकर एक कल्चरल रेनेसांस की जरूरत है। इस्लाम इज द स्टोरी ऑफ इंडिया। ओबामा कहते हैं इजिप्ट से, इस्लाम इज द स्टोरी ऑफ अमेरिका। नहीं, इस्लाम इज द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इस्लाम इज द स्टोरी ऑफ इंडिया। मगर यहाँ पर एक कल्चरल रेनेसांस की जरूरत है। एजुकेशन, ज्ञान, टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी का जो एजुकेशन का पूरा सिस्टम बदल रहा है, उसको अपडेट करते रहना।